हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आप स्टडी दे विच। सो हाज़र तुहाडे लई अपनी अज दी क्लास लैके नंबर सिस्टम अपना चल रहा है। इस बैच दे विच पंजाबी दे विच मैथ का सैशन स्टार्ट किया होएगा। अपने डेली अपनी क्लास होंदी है मैथमैटिक्स की। इसका अजे टाइम फिक्स नहीं किया कि किस टाइम क्लास होंदी है, तो कल तुहाडे तो इसकी पोलिंग करवा लेनी अपने कि किस टाइम ते यह क्लास लगाया करिए। टैलीग्राम के उत्ते तुसीं ने पोलिंग जरूर करनी है। 0 to हीरो अपना बैच का नाम है। बिल्कुल बेसिक लैवल तो अपने स्टार्ट किया होएगा, ठीक है। 0 लैवल तो स्टार्ट किया होया तो एडवांस तक आप चलते चलांगे। जो तक यह भर्तियों के नोटिफिकेशन पूरे आउणगे सारे, तो पेपर दे तक आपने 0 लैवल तो लैके सारा कंप्लीट कर लेने। क्योंकि जदों भर्ती के पेपर की अनाउंसमेंट हो जाती है उस टाइम तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी होंदी अपने, तो उस तो पहला ही आप सिलेबस नूं सारे नूं कवर कर लीए, ये कोशिश रहेगी। मैथमैटिक्स का अपने सिलेबस स्टार्ट किया होएगा, बिल्कुल फ्री बैच हैगा। ये हौली हौली करके आप सारे सबजैक्ट स्टार्ट कर लवेंगे, जिमें कि रीजनिंग हो जाती हैगी, करंट अफेयर, पंजाब जीके वगैरह सारा कुछ आप स्टार्ट करने की कोशिश करांगे। इस तो बाद तो आपने मैथमैटिक्स का सारा सिलेबस कर लैना है पंजाबी दे विच। ते नाल ही अपना टैलीग्राम चैनल का लिंक है जिहड़ा तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा। उसके नाल तुसीं ने अपने टैलीग्राम चैनल नूं ज्वाइन कर लेना है। तो कल नूं उसके उत्ते जाके वोटिंग करनी है कि किस टाइम तुहानूं मैथमैटिक्स की अपनी क्लास मिलिया करे। सो जेकर पहली बार अपने चैनल के नाल जुड़ रहे हो तो चैनल नूं हुणे सबसक्राइब कर लो। डेली तुहानूं इस तरह दी क्लासां मिलिया करनगियां ते नाल ही कोई भी अपडेट आउंदी हैगी भर्तियों के नाल संबंधित वो नोटिफिकेशन तुहानूं मिल जाया करेगी। वीडियो के रूप दे विच भी मिलेगी तो अपना टैलीग्राम चैनल के उत्ते तुहानूं PDF भी मिल जाया करेगी। तो ज़्यादा समा ना लैंदे बढ़ते अपनी क्लास के वल। तो देखो इस तो पहला 2 क्लासां अपनियां हो चुकियां ने इस बैच दियां, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का अज अपना तीसरा दिन हैगा, ठीक है। 2 क्लासां इस तो पहला हो चुकियां ने, उन्हां दा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच मिल जाएगा। तो चैनल के विच जाके भी तुसीं प्लेलिस्ट नूं देख सकते हो। प्लेलिस्ट बना दी है अपने, ठीक है। तो देखो कल आपने जो सवाल किए थे, इस तो पहला देखो आपने नंबर सिस्टम बारे समझा सीगा कि नंबर कित्थों स्टार्ट होंदे ने सारा कुछ, ठीक है। प्रकृतिक नंबर किहड़े होंदे ने, होल नंबर किहड़े होंदे ने, ये सारा कुछ समझ लिया सीगा। उस तो बाद जिहड़ी नंबर सीरीज़ सीगी, नंबर सीरीज़ का जोड़ करना आपने पता किया सीगा कि नैचुरल नंबरां दा जोड़, ईवन नंबरां दा जोड़, ऑड नंबरां दा जोड़, ये सारा कुछ एक सीक्वेंस दे विच जिहड़ा जोड़ सीगा वो करना अपने पिछली क्लास दे विच सीख लिया सीगा। उस तो बाद देखो अज दी क्लास दे विच की होएगा, स्केयर दे विच होणगे, स्केयर दे विच जां क्यूब दे विच होणगी सीरीज़, जिहड़ियां सीरीज़ होणगियां, ठीक है। वो आपां करांगे अज दी क्लास दे विच। कल इस तो स्केयर दे विच नहीं सीगा, सिंपल सीरीज़ सीगी। अज स्केयर ते क्यूब दे विच होएगा, ठीक है। तो बस उस तो बाद फिर आप होर तरह के जोड़े नंबर सिस्टम के सवाल होंगे। ये टाइप हैगी जी नंबर सिस्टम के सीरीज़ां का जोड़ करना, वो अज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो सॉल्वेशन करते हैं कि किस तरह इसनूं सॉल्व कर सकते हैं आप। तो देखो कल अपने नैचुरल नंबर से जोड़े, जिमें कि इसकी मान लो स्केयर नहीं हैगी, ठीक है। आ देखो बिना स्केयर तो हैगा, तो इसका आप जोड़ किस तरह करांगे, ये चीज़ है। इसका फार्मूला तो दस्या सीगा n × n+1 अपॉन 2, ठीक है। ये फार्मूला तो आपने दस्या सीगा कल कि नैचुरल नंबरों का जेकर अपने जोड़ करना है तो इस दे विच देखो नैचुरल नंबर का ही करना है जोड़, पर ये फर्क की हैगा, इस दे विच सिर्फ स्केयर लगानी हैगी। इस दे विच स्केयर है तो इस दे नाल फार्मूला एक होर थोड़ा क ऐड हो जाएगा 2n+1 अपॉन 3। ये इन्ना क फार्मूला वध जाएगा कल वाले नालों, ठीक है। वैसे तो अपने सिंपल तरीके दे नाल दसना है जोड़ करने का तरीका। कल किस तरह जोड़ किया सीगा देखो कि सीरीज़ दे विच, नैचुरल सीरीज़ दे विच जिहड़ा लास्ट अखर हुंदा हैगा, जिमें कि 10 सीगा, ठीक है। 10 दी ही गुणा इस तो अगले नाल करनी सीगी 11 दे नाल, ठीक है। तो वटे दे विच 2 लिख देना सीगा। ते इसनूं कट के अपना कितना आ गया सीगा 55 आ गया सीगा, क्योंकि इत्थे 5 रह गया सीगा, 11 5 55 हुंदा हैगा। ते होर भी तरीका दस्सिया सीगा कि 10 ते बटे दे विच 2 लिखण दी भी जरूरत नहीं। जिहड़ा सीरीज़ दे विच लास्ट अखर हुंदा है नैचुरल दे वास्ते सीगा, नैचुरल सीरीज़ दे वास्ते जिहड़ा लास्ट अखर हुंदा है उसका अद्ध लिखो। अद्ध कितना सीगा इसदा 5, ठीक है। अद्ध नूं गुणा करनी हैगी इस तो ही अगले नाल। इस तो अगला की सीगा 11, 11 5 55, इसका ये आंसर आ गया सीगा अपना, ठीक है। इस तरह अपने कल किया सीगा। उस तो बाद देखो ये उस दे नालों कुछ एडवांस हैगी, कल वाली नालों की एडवांस है इस दे विच कि सारे नंबरों नूं स्केयर लगी हुई है, घात 2 लगी हुई है, ये कह सकते हैं आप। जदों इस दे विच घात 2 लग जाएगी
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ n ਇੰਟੂ n ਪਲੱਸ 1 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਲ 55 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੌਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ 55 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸੋਲਵ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ 55 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਐਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2n ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ 3। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 2n ਦਾ ਮਤਲਬ n ਸੀਗਾ 10 ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 2n ਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 20, ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3, 21/3 21/3 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 21/3 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ 7, 7 ਦੀ 55 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, n ਇੰਟੂ n ਪਲੱਸ 1 ਇੰਟੂ 2n ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ 6 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 10, ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਪਾ ਲਓ, ਗੁਣਾ ਪਾ ਕੇ 10 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 11, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 11 ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 1 ਜੋੜ ਦਿਓ, ਦੁੱਗਣਾ 10 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 20 ਹੁੰਦਾ, 20 ਤੇ 1 21, ਠੀਕ ਹੈ। 21 ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ 5 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ 7 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਉਹੀ 77 ਦੀ 11 7 77 ਦੀ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ 11 5 55 ਹੁੰਦਾ, 55 ਦੀ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 55 ਗੁਣਾ 7 38। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੋ n ਇੰਟੂ n ਪਲੱਸ 1 2n ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ 6। ਤਾਂ ਦੇਖੋ n ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੈਗੂਲਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 20 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ n ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ n ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਹੈਗੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 20 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਗੁਣਾ n ਜੋੜ 1 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 20 n ਹੈ ਤਾਂ n ਜੋੜ 1 ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 20 ਤੇ 1 21 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ, 20 ਤੋਂ ਅਗਲਾ 21 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ 40 ਹੋ ਗਿਆ, 40 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ 41 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 41 ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਖਰ ਸੀਗਾ 20 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ 21 ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਸੀਗਾ 20 ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 1 ਜੋੜਨਾ ਹੈਗਾ, 41 ਬਣ ਗਿਆ, 40 ਤੇ 1 41, ਫਿਰ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 6 ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੱਟ ਕੇ 3, ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਦਾ ਅੱਧ ਕੀਤਾ, 20 ਦਾ ਅੱਧ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 10। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈਗਾ 3 ਕੱਟ ਕੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ 21 ਕੱਟ ਕੇ
ਉਹੀ 7 ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ। ठीक है, तो इसकी ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ गुणा कर देनी हैगी। तो देखो 10 ਦੇ ਨਾਲ गुणा की 41 ਦੀ ਤਾਂ 410 आ गया। 410 ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 7 ਦੇ ਨਾਲ गुणा, तो इत्थे आ जाएगी 0 7, इत्थे 7 चौका 28, 2870 इसका जिहड़ा अपना आंसर आ जाएगा इस सवाल का। उस तो बाद देखो अगले सवाल दे वल चलते हैं। आप पहला की सीगा नैचुरल नंबर। नैचुरल नंबरों तो बाद देखो हुण आ गया अपने कोल ईवन नंबर, मतलब कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 तो बाद 20 तक ये इस तरह चलती है ना। ईवन नंबर जिस तरह के कह सकते हैं, जिस्त सीरीज हैगी ये अपनी। तो पहला वाला सीगा जिहड़ा नैचुरल नंबर सीगा, उस दे विच आपां नूं पता सीगा कि जिहड़ी एन हैगी वो लास्ट अखर हैगा, जिहड़ा लास्ट टर्म हैगी अपनी, ठीक है, वो एन होएगी। पर इस दे विच नहीं हैगी वो, क्योंकि लास्ट टर्म एन क्यों नहीं हैगी, क्योंकि एक एक अखर छड्ड के आ रही हैगी। ठीक है, मतलब कि जेकर आपां गिणांगे 20 हैगा जिहड़ा, ठीक है, वो एक एक अखर छड्ड के गिणिया जा रहा हैगा। तो 20 हैगा जिहड़ा 10 देखो जिमें कि 8 तक ही लगा लो, मान लो ये चीज़ नहीं भी हैगी, 8 तक हैगा, लास्ट टर्म है जिहड़ी अपने कोल 8 है। ठीक है, एन का मतलब होंदा है कि ये संख्यावां की गिणती कितनी है, एन का मतलब ये संख्यावां की गिणती कितनी है। तो जिहड़ा 2 हैगा 1 नंबर ते है, आह 2 नंबर ते है, आह 3 नंबर ते है, ते आह 4 नंबर ते है। मतलब कि देखो ये सारे अपने अद्ध दे विच ही ने, मतलब कि जां एवें कह सकते हो कि ये जिहड़ी सीरीज हैगी इस तो दुगना अखर हैगा ये देखो। तो देखो 8 हैगा जिहड़ा चौथे नंबर ते है, ठीक है, 8 हैगा जिहड़ा चौथे नंबर ते है, तो 20 किनवें नंबर ते होएगा, 20 होएगा 10वें नंबर ते। ठीक है, एन का मतलब होंदा है कि यह किनवें नंबर ते है। तो हुण देखो 20 हैगा जिहड़ा 10वें नंबर ते, किवें आपां फार्मूले दे नाल किवें कढना, 2n दे बराबर लिख लिया करो इसनूं, 2n दे बराबर लिख लिया इसनूं। तो आ 2 हैगा जिहड़ा इहदे नीचे आ जाएगा, कट दो इसनूं, कट के 10 बन गया। इत्थे एन की वैल्यू एन बराबर 10 आ गया अपने कोल। जदों अपने कोल एन बराबर 10 आ गया, आपां नूं एक बार पता लग गया कि एन की हुंदी है। ठीक है, तो अपना अद्धा काम तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो इत्थे लिख लो एन बराबर 10। तो हुण आपां ने की करना, फार्मूले दे विच इसनूं लिख देना है। फार्मूला की होएगा जिहड़ा आपां हुण सॉल्व करके आए हैं नैचुरल नंबरों वाला, बिल्कुल उस तरह का फार्मूला होएगा, थोड़ा कुछ होर जोड़ देना है उस दे विच। तो जेकर देखो तुसी चैनल दे नाल पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल नूं हुणे सबसक्राइब कर लो प्लीज़। तुहानूं इस तरह दी क्लासां रोज़ाना अपने चैनल के उत्ते देखने नूं मिलदियां रहणगियां। जिन्नी भी कोशिश हो सके आपां सॉल्वेशन तुहानूं ज़्यादा करवाउण दी कोशिश कीती है कि ताकि तुहानूं समझ आ जाए, सिंपल भाषा दे विच करवा रहे हैं। ठीक है, तो नाल ही तुहाडे दोस्तां दे नाल क्लास नूं जरूर शेयर करना है, कमेंट करके जरूर दस्सिओ तुहानूं किस तरह की लगती है क्लास। तो प्लेलिस्ट आपने बना दी है, उस दे विच जाके तुसीं सारियां क्लासां देख सकते हो। तो देखो जिहड़ा इसका फार्मूला होएगा बिल्कुल नैचुरल नंबरों के वर्गा ही होएगा। ठीक है, देखो किहड़ा फार्मूला सीगा पहलां आपां जिहड़ा करके आए हैं, n+1 ते 2n+1 ते बटे दे विच 6 सीगा। ठीक है, हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ज़्यादा ਹੋਏਗਾ। देखो ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਇਹ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਨੂੰ ਮੂਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੰਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਮੂਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ, मतलब कि ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਖਰਾਪਣ ਹੈ। तो ये सीरीज़ तो तुहानूं पता है कि किस तरह लिखी हुई है। देखो तो ये 2 की घात 2 किवें बनिया, 1 की स्केयर गुणा 2 की स्केयर, तो की बन गया, ये बन गया। देखो 1 की स्केयर, ठीक है, 1 की स्केयर लिखण दे नाल कुछ फर्क नहीं पैंदा, एक ही रहेगा। 1 की स्केयर ते 2 की स्केयर जदों कीती आही वाला 2 बन जाएगा, देखो आ वाला। ठीक है, उस तो बाद आह वाला 4 बनाने वास्ते इन्होंने की किया, 1 की स्केयर गुणा, इत्थे भी गुणा सीगा, 4 की स्केयर। ठीक है, तो भी ये चीज़ बन जाएगी। देखो आह वाला मतलब कि इस तरह इन्होंने बनाने की कोशिश की है। आ जिहड़ा 4 सीगा, ये 4 नूं आपां ने 2 की गुणा लिख लिया, 1 की स्केयर गुणा 2 की स्केयर गुणा 2 की स्केयर। तो देखो इस दे विच
ਜਦੋਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ 1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ, ਆਹ ਵਾਲਾ 1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 4 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਬਚ ਜੇਗੀ। ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਨੈਚੁਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ 1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਜੋੜ 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਜੋੜ 3 ਦੀ ਸਕੁਅਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕਰਕੇ 10 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰ ਆ 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 385 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਆਪਣਾ n ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ n ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਉਹੀ 10 ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ 10 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 11 ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਹ 10 ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 10 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ 20, 20 ਤੇ 1 ਜੋੜਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰਕੇ 5 ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰਕੇ 3 ਰਹਿ ਗਿਆ। 3 ਕੱਟਤਾ 1 ਤੇ ਇਹ ਕੱਟਤਾ 7 ਤੇ। 5 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਆਹ 11 ਦੇ ਨਾਲ 55 ਆ ਗਿਆ। 55 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 385 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 385 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2। 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 4। 4 ਗੁਣਾ 385 ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ, 5 ਚੌਕਾ 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 20 ਤੇ 32 ਤੇ 2 4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 4 ਤੇ ਉੱਪਰ ਹਾਸਲ 3 ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ 15 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 12 ਦੇ 3 15, 1540 ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਟ੍ਰਿਕ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ। ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। n ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ n ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਈਵਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ 8 ਕਿੰਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ, 8 ਦੇਖੋ 1 2 3 4, 8 ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਹੈ। 8 ਦਾ ਅੱਧ ਹੀ ਹੈ ਨਾ 4, ਤਾਂ 40 ਕਿੰਨਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੋਏਗਾ, 40 20ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਧ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ n ਬਰਾਬਰ 20 ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, n ਬਰਾਬਰ 20 ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ n 40 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ n ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। n ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ n। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 10 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, 10n ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ 1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 3 ਦੀ ਸਕੁਅਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਸੀਗਾ, 10n ਸੀਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ n ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਹੈਗਾ n। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਗਾ, ਦੁੱਗਣੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 40, ਪਰ n 20 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, 2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਅਲੱਗ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ 20। ਗੁਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, 20 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ 21 ਨਾਲ। ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, 20 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 1 ਜੋੜਨਾ ਹੈ। 20 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 1 ਜੋੜਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 41 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸੀਗਾ।
ठीक है। तो तुसीं ने इस चीज़ नूं बाहरली नूं अगे लगाउणा ना भुल्लना, ये चीज़ नूं लिखना है। 2 की घात 2 भी जेकर नहीं लिखना तो तुसीं इस नूं 4 लिख सकते हो सीधा, ठीक है। तो हुण देखो उस तो बाद 6 कट्टता 3 ते मतलब 3 रह गए, इत्थे 20 कट्टता, इत्थे रह गया 10, ठीक है। 3 कट्टता 1 ते इत्थे रह गया 7। उस तो बाद देखो हुण आपां ने गुणा करनी है, आ 10 की गुणा कर लो 41 दे नाल, 410 आ गया अपने कोल। 410 की गुणा कर लो 7 दे नाल, 0 आ गया, 7 आ गया, 7 चौका 28 आ गया। 2870 देखो इसका आंसर बन गया, ठीक है। जे तो होंदी ये नैचुरल सीरीज़ तो अपना इत्थे काम निबड़ गया सीगा, आंसर आ गया सी। पर यह हैगी देखो ईवन सीरीज़ एक एक छड्ड के चल रहा है, जिस्त सीरीज़ है तो इसकी गुणा 4 नाल करनी पेगी, जिहड़ा कि 4 आ पे हैगा बाहरले पासे अपने कोल। 2870 नूं 4 दे नाल आपां ने गुणा करनी हैगी, तो देखो वो गुणा किस तरह करांगे। 2870 की 2870 की 4 दे नाल गुणा करनी हैगी, 0 आ जाएगी, 8 आ जाएगा, तो उस तो बाद 4 आ जाएगा, उस तो बाद 11, ठीक है। 11,480 इसका जिहड़ा आंसर होएगा इस सवाल का। उस तो बाद देखो अगे बढ़ते हैं आपां, ईवन सीरीज़ का ही हैगा, इस दे विच 100 तक हैगा, ठीक है। तो तुसीं ने इस सवाल अपने आप सॉल्व करना है। देखो ईवन सीरीज़ हैगी, आपां नूं एन जिहड़ी हुंदी है इसका अद्ध ही एन हुंदा हैगा, तो एन बराबर कितना हो गया अपने कोल 50, ठीक है। एन अपने कोल 50 आ गया, तो 50 आपां ने किस तरह सॉल्व करना है, मूहरे लिखना है 4, ठीक है। तो एन लिखना हैगा सेम 50, गुणा दे विच की लिखना हैगा, एन तो अगला अखर की हुंदा हैगा 51, गुणा पा के ते इसका ही दुगना करके एक जोड़ना है, इसका दुगना करके एक जोड़ना है, मतलब 100 दे विच एक जोड़ना है, तो बटे दे विच लगा देंगे आपां 6, फिर उही इसनूं कट्टना है, 4 नाल गुणा करनी है, वो तुहाडा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर तुसीं ने कमेंट बॉक्स दे विच लिखना हैगा। पहलां तुसीं ने सीरीज़ लिखनी है कि किस दा तुसीं आंसर दे रहे हो, ठीक है। उस तो बाद देखो अगले सवाल ते वल वधदे हां, ठीक है। इत्थों तक तो ये अपना हो गया, ईवन सीरीज़ हो गई। उस तो बाद देखो चलते हैं आपां ऑड सीरीज़ दे विच, हैगे स्केयर वाले ही ने, ठीक है। उस तो बाद आपां क्यूब वाले करांगे, स्केयर वाले अपने हो गए, बस कल्ले ऑड वाले रहे ने ये, ठीक है। तो देखो इस दे विच पहलां वाले विच आपां नूं पता सीगा एन इसका अद्ध कर दिंदे हुंदे सीगे लास्ट दा, ठीक है। नैचुरल दे विच एन उही हुंदा सीगा जिहड़ा लास्ट अखर हुंदा सी, ते ईवन दे विच इसका अद्ध कर दिंदे सीगे, उही एन बन जांदा सीगा। ते जिहड़े ऑड हो गए, ऑड दे विच एन कड्ढण दे वास्ते आपां नूं की करना पऊगा, तो देखो इसका पहलां इस दे विच एक जोड़ना हैगा, 29 दे विच एक जोड़िया 30, ठीक है। 30 दे अद्ध करना हैगा, पहलां तो आपां सिंपल अद्ध कर दिंदे सीगे, हुण इस दे विच एक जोड़ के अद्ध करना है। 29 दे विच एक जोड़िया 30 दा अद्ध कीता तो अपने कोल एन बराबर 15 आ गई, ठीक है। एन अपने कोल 15 आ जाती हैगी। तो इसका जिहड़ा फार्मूला होएगा इसनूं सॉल्व करन दा ओड वाले नूं, एन 2n-1 2n + 1 बटा 3, ये इसका फार्मूला होएगा। तो देखो की बनया इसका फार्मूला, आपां देखो इसनूं समझ लैंदे आ। एन मतलब कि आ जिहड़ा 15 आया सीगा, ठीक है। हुण 29 दे नाल तुसीं ने गलबात नहीं करनी, एन जो अपने कोल एक बार एन निकलिया तो बस उस दे हिसाब दे नाल ही सॉल्व करना है। एन की है 15, तो आपां इत्थे 15 लिख लैंदे हैगे, गुणा पा लो, ब्रैकेट का मतलब गुणा होंदी है, 2n-1 2n-1 का मतलब 15 नूं 2 नाल गुणा करो, जिथे देखो 2n का मतलब होंदा हैगा 15, 15 दूणा 30, 30 चों 1 घटाओ, 30 चों 1 घटाओ 29, ठीक है। गुणा 2n + 1 मतलब कि 2n का मतलब 15 दूणा 2, 15 गुणा 2, ठीक है। 30 ते 1 31 बटे दे विच 3। तो देखो फार्मूला की बन गया इस सवाल नूं। हुण तुसीं ध्यान दे नाल देखो, सब तो पहलां की करना हैगा, आपां ने लिखनी हैगी एन, सारिਆਂ तो पहलां लिख ली आ वाली एन, आ वाली एन, उस तो बाद आ वाली एन लिख ली, उस तो बाद जिहड़ा इस सीरीज़ का लास्ट अखर होएगा उसनूं लिख लैणा हैगा, सीरीज़ का लास्ट अखर होएगा उसनूं लिख लैणा हैगा। फिर की करना हैगा, आ 29 है ना, 29 तो बाद जेकर यह सीरीज़ अगे चलदी ऑड वाली सीरीज़ अगे चलदी तो की आना सीगा 31 आना सीगा। इस सीरीज़ का अगला अखर लिखना, इस सीरीज़ का की होएगा अगला 31 होएगा, ठीक है। 29 का अगला नंबर नहीं लिखना,
ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 1 ਜੋੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ 31 ਬਣ ਗਿਆ, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 3 ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ, 3 ਕੱਟ ਕੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ 15 ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ n ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। n ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਿਆ 60 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 60 ਦਾ ਅੱਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਆ ਗਿਆ, n ਬਰਾਬਰ 30 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ n ਲਿਖੋ, n ਮਤਲਬ ਕਿ 30 ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਲਿਖੋ, ਲਾਸਟ ਸੀਗਾ 59, ਗੁਣਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਆਏਗਾ 61, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ n ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ, n ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 60, 60 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 10, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 590, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 590 ਦੀ 61 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਗੁਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ 0 9 5, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ 0 ਉਤਾਰ ਲਈ, ਅੱਗੇ 9 ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ 9 ਉਤਾਰ ਲਿਆ, 5 ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ 4 ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲਏ, ਈਵਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਾਤ 3 ਬਣ ਗਈ ਇਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਹ, ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ, n ਇੰਟੂ n ਪਲੱਸ 1, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਕੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੈਗੀ, ਗੁਣਾ n ਪਲੱਸ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜਿਆ 7, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ 2 ਆ ਗਿਆ, 5 ਕਾ 30 ਬਟਾ 2 42 ਬਟਾ 2, ਠੀਕ ਹੈ, 42 ਬਟਾ 2, 7 6 42 ਬਟਾ 2 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ 21 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਕੀਤਾ। ਕਿਊਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਊਬ ਜਾਂ ਸਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬ ਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਊਬ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ 21 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 441, ਠੀਕ ਹੈ। 21 ਸਕੇਅਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸਕੇਅਰਾਂ ਕਿਊਬਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਊਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, 3 ਉੱਪਰ ਘਾਤ 3 ਹੈਗੀ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ 7 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ 2, ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, 42 ਬਟਾ 2,
ਕੱਟ ਕੇ 21 ਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਕਿਊਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਸੀਗਾ 6 ਦਾ ਅੱਧ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 6 ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਨਾਲ, 7 ਜਾਂ 21। ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਪਰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿਊਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਊਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 21 ਦੀ ਹੀ ਘਾਤ 2 ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 21 ਦੀ ਘਾਤ 2 441 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਦਾ ਅੱਧ ਕੀਤਾ 5 ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ, 10 ਦਾ ਅਗਲਾ 11, ਮਤਲਬ ਕਿ 11 5 55 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 55 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। 55 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3025, 30 0 3 0 2 5, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇਗੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 50 ਤੱਕ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧ 25 ਗੁਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 51 ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਿਖੋ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।